भौणी माने जदि यही प्रश्न ख्रिस्टियान समाज भाई भौणी मान को आपण पचारे किंबा अण ख्रिस्टियान भाई भौणी मान को मध्य जदि आपण पचारे ताहले से मान कहिबे आज दिन मुख्य खबर है दरदाम दिन को दिन बढ़ुची। आज दिन मुख्य खबर है टीचर पाई 100टी पोस्ट बाहरी गवर्नमेंट जॉब बाहरी आउ डॉक्टर पाई 200टी पोस्ट बाहरी एवं से माने कहिबे जे पृथ्वीर सबुठार मुख्य खबर है जे आम भारत विश्व कप रे हारी गला किंबा जीती गला एई प्रकार विभिन्न कथा गुड़िक से माने कहिबे। प्रिय भाई भौणी माने मु वाक्यरु आपण मान को कहि उत्साहित करबा पई चाहे जे बाइबल एही दिन मानकरे हमकु मुख्य समाचार कोन दिए मुख्य खबर आम मानकु केउ खबर आम मानक मध्यरे प्रदान करे एही कथा आज अनेक भाई भौणी माने से माने ध्यान दियंती नै। पृथ्वी रे केबे घटी नै किंबा थरे घटिला परे केबे आउ घटिबो नै एई प्रकार घटना पृथ्वी रे घटिबा पई जाउछि। आउ सेही कथा ए दुनियार लोक माने कहि पारंती नै। दुनियार बड़ बड़ ज्ञानी धनी वैज्ञानिक लोक माने से सब कथा कहि पारंती नै। आ बाइबल से कथा आम मान को कहे मु आपण मान को वाक्य गोटे पद पढ़ी उत्साहित करबा पई चाहे। आपण माने प्रेरित पुस्तक को आसीबे। प्रेरित पुस्तक 1 अध्याय 11 पद रे ए प्रकार लिखा जाय पुनी से माने कहिले हे गालिलियो लोके काहे कि तुम्हे माने आकाश आड़ को चाहि ठिया होई अछो। एही कथा प्रभु यीशु ख्रीष्ट जते बेले से पुनरुत्थित हेले आउ स्वर्गारोहण करबा समय रे खंडे मेघ आसी ताहांको ऊर्ध्व को उठे निया गला आउ सेही समय रे आपण शिष्य माने ताहांको आड़ को चाहिचंती आउ सेही समय रे शुक्ल वस्त्र परिहित 2 जण पुरुष अर्थात स्वर्गर दूत माने आसी एई प्रकार कथा से माने कहउछंती। ताहांकर शिष्य मानकु एई प्रकार कथा कहू से माने कहउछंती लेखा जाए एही जो जीशु तुम्भ मानक निकटरू स्वर्गरे गृहीत हेले ताहांकु तुम्हे माने जेउ प्रकारे स्वर्ग को जीवार देखिलो से सेही प्रकारे आगमन करिवे। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। प्रिय भाई भणी माने पृथ्वीर सबुठारु बड़ खबर मुख्य खबर है बाइबल हमको कहे जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुनर्बार से मेघमाल रे आसुअछंती। मेघमाल रे पुनर्बार तांकर मंडली को नेबा पाई से मध्य आकाश को आसुअछंती। एटा होची सबुठारु बड़ खबर मुख्य खबर। पृथ्वी रे एई प्रकार घटना केबे घटी नाही। आम जीवन रे ताहा घटिबा पाई जाउछि। आम मंडली सहित परमेश्वर जो नियम करिसंती जो प्रतिज्ञा करिसंती आ सेई प्रतिज्ञा ताहांक लोकमान को जीवन रे से सफल करबा पाई जाउछंती। प्रिय भाई भणी माने एही कथा दुनिया लोकमान को जणा नाही किंतु बाइबल मान को कहे सतर्क करे आ एई प्रकार कथा आम जीवन रे घटिबा पाई जाउछि। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज को 2024 वर्ष तले ए धरा पृष्ठ को आसिले लोक माने ताहांकु चिन्हिले नाही। ताहांकु मारी क्रूसरे टंगाई देई ताहांकु कबर देई देले आ से कबर को फटे उठी से जे प्रकार मेघ रतरे से ऊर्ध्व को नीत हेले बाइबल कहे पुनर्बार से मेघमाला रे पृथ्वी को आसीबा पाई जाउछंती। एहा होची सबुठारु बड़ खबर। प्रिय भाई भणी माने मु आपण मानकु आगु को नेबा पाई चाहे। आपण माने प्रथम कोरिन्थियो 15 अध्याय को आसीबे। प्रथम कोरिन्थियो 15 अध्याय 51 और 52 पद रे प्रकार लिखा जाए देखो मु तुम मानकु गोटिए निगुड़ कथा कहूची। साधु पाउल कोरिन्थियो मंडली निकटकू से लेखिए प्रकार कहंती मु तुमको गोटे निगुड़ कथा कहूची। एटा ज्ञानर कथा नुहे एहा अनुसंधानर कथा नुहे एटा होची मिस्टरी। प्रिय भाई भणी माने एहा होची रहस्यर कथा एटा निगुड़ कथा ताहा कोन सबुठारु बड़ विषय जे पृथ्वी रे प्रकार गोटे घटना घटिबा पाई जाउची। मु तुमको गोटे निगुड़ कथा कहूची आम्भे माने समस्ते महानिद्रा प्राप्त हेबा नाही। जो माने ख्रीष्ट को निज जीवन त्राणकर्ता भाव में ग्रहण करियछंती से माने मरिबाटा मध्य ग्यारंटी नाही। कारण ताहांकर प्रभु पुनर्बार मेघमाल रे आसुअछंती आ से मेघमाल रे आसीबा क्षणी जे माने जीवित अछंती से माने परिवर्तित होई जिवे। एई प्रकार गोटे घटना घटिबा पाई जाउछि आ सेई घटना केबे घटिबो चक्षुर पलकरे। बाइबल कहे शेष तुरी धनी रे आबे माने समस्त परिवर्तित हेबा। प्रिय भाई भणी माने प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। मु आगो को पढ़िबा पाई चाहे आबे माने महानिद्रा प्राप्त
ହେବା ନାହିଁ 52 ପଦ, କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା, କାରଣ ତୁରୀ ବାଜିବ ଆଉ ମୃତମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଉ ଏହି ଖବରର ଏହି ଆଶା ଭରସାରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଛୁ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନର୍ବାର ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ସେ କଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ମେଘମାଳରେ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ଆସୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? କାହିଁକି ଆସୁଅଛନ୍ତି? ଏହା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆପଣମାନେ 14 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1, 2, 3 ପଦ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମୟରେ এই ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ, ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଉତ୍ସାହମୂଳକ ବାକ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ। ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এই ଜଗତରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ଜଗତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିବ ନାହିଁ। କାରଣ এই ଜଗତରୁ ଆମେ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହଉ, এই ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ପ୍ରଭୁ ମେଘମାଳରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହେଉ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୋହର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ପୁଣି ମୁଁ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଘେନିଯିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏକ ଉତ୍ସାହମୂଳକ ବିଷୟ ଅଟେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଅଟେ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ସେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ, ମନୋନୀତ ତାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ବେଥଲେହେମରେ ଆସିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପାପ କ୍ଷମା ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ଅପରାଧ ଆଉ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେ ଦାସ ରୂପରେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜା ରୂପରେ, ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ରୂପରେ ସେ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ମେଘମାଳରେ ଆସିବେ। ମେଘମାଳରେ ଆସିବେ। ଲେଖାଯାଏ, ସେ କାହିଁକି ଆସିବେ? କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବେ? ଲେଖାଯାଏ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ଆଉ 28 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ତାହାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି, ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଭାରତର ସରକାର ଅନେକ ଥର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସରକାର ଶହେ ପ୍ରକାର ରାଜାକୁ ବଦଳାଇଲେ ମଧ୍ୟ, 100ଟି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବସାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ, ଏଇ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଆସିଲା ପରି ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ଦିନ କା ଜୀବନରେ ଆସିବ, ଭଲ ଦିନ ଯଦି କେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ରାପ୍ଚର, ତାହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ମେଘମାଳରେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରି, ଆମେ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା, ବରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଦୀପକୁ ଜଳାଉଥିବା, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆମର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସେହି ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ତାହାଙ୍କର
ଆଗମନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।